AM Music. AM Music. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। प्रभु मते पुनर्बार ऑनलाइन म्यूजिक माध्यम रे आपण मानकर गहन रे वाक्य कहबा निमंते सुजोग देइछंती, सेतिपे ताहांको नाम को धन्यवाद दिए। विशेष करी आज पाठ करिबा वाक्य ताहा आपण माने पाइबे याकूब 1 पर्व 22 और 23। किंतु श्रोता मात्र होई आपण मानको प्रवंचना न करी वाक्यर कर्मकारी हुओ, कारण जदि केही वाक्यर कर्मकारी न होई श्रोता मात्र हुओ, तेबे से दर्पण रे अपना स्वाभाविक मुख दर्शन करुतुबा मनुष्य तुल्य। वाक्य को शुणी ताहा जीवन रे कार्यकारी हेबा आवश्यक। कारण आमे जेते प्रत्येक जन आमे वाक्य को शुणु आउ ताको कौन करूँ अनसुना करि थाउ। जमती माने पालन माने ताको ठीक रूपे माने पालन करि न थाउ। केवल आमने प्रभु प्रभु बोली सबु अवस्था डाकी थाउ, किंतु आमानकर विभिन्न प्रकार मंदता जोगु दुर्बलता जोगु आमने ईश्वरंकर सानिध्य रे प्रवेश करि पारि न थाउ। किंतु प्रभु कहउचंदी तुमे श्रोता मात्र न होई तुमे वाक्यर कर्मकारी हुओ। आमनकर जीवन में दुख आसिले समस्या आसिले विभिन्न प्रकार जतबले चिंता आसे रोग व्याधि आसे से समय मैंने प्रभु को डाक पकड़ था। प्रभु मते तुम्हें सुस्थता दियो, प्रभु तुम्हें मो पाई एटा कर सेटा कर आमे आदेश देला परे तांको कहि थाओ। किंतु आमे केतले निवेदन करि न थाओ जे प्रभु तुमर इच्छा मो जीवन में सफल कर। प्रभु तो सर्वज्ञ परमेश्वर, से जानती तांकर पिला मानकर कौन आवश्यकता केते बेले कौन आवश्यकता से आमान को विभिन्न प्रकार आଳରେ परीक्षा करी आमान को शुद्ध करती। आमाने मध्य सही प्रकार शुद्ध चित्त होई ईश्वर सहित लागी रहिबा आवश्यक। आमानकर जीवन में जपरी विभिन्न प्रकार झड़ आसे समस्या आसे से समय आमने डाक पकाऊ। तापर जितेबाला आमर से सब दुर्बलता दूर हो जाए सेतेबेले आमने जेमिति आगे जो प्रकार अवस्था थिलु सही प्रकार दशा को आमने चली जाई थाउ। वाक्य जे प्रकार लिखा जाए दर्पण द्वारा आमे चेहरा को कौन करि थाउ निहारी थाउ। आमे गोरा कि कला आमान को मुखरे कौन दाग अच्छी कि घा होइछि ताहा माने दर्पण द्वारा जानी पारि थाउ। किंतु प्रभु से प्रकार वाक्य को प्रभुंकर वाक्य को मध्य माने से प्रकार धरी रखिबा आवश्यक। वाक्य मध्य आमान को कौन करे भल मंदर प्रभेद आमान को जणाई थाए। सेतिपय आमे सही दर्पण सदृश वाक्य को निज हृदय रे आबाने धरी चलिबा एवं वाक्यर कर्मकारी हेबा आवश्यक। जे प्रकार माथ्यू 7 पर्व 21 रु 27 पद पर्यंत लिखा जाए, मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरी प्रत्येक स्वर्ग राज्य प्रवेश करिवे नहीं, मात्र जे मोर स्वर्गस्थ पितांको इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो। से दिन अनेक मते कहिबे, हे प्रभु आम्भे माने कि तुम्भ नाम रे भाववाणी कहलु नहीं, पुणी तुम्भ नाम रे कि भूत मान को छड़ाइलु नहीं, आ तुम्भ नाम रे कि अनेक शक्तिर कार्य कलु नहीं। सेतेबेले मु सेमान को स्पष्ट रूपे कहिबी, मु तुम्भ मान को केबे हे जानी नहीं। हे अधर्माचारी माने मो पाखरो दूर हुओ। एणु जे कहीं मोहर एही समस्त कथा शुणे और पालन करे से पाषाण उपरे गृह निर्माण करी जड़े बुद्धिमान लोक सदृश हब। वृष्टि हैला, झड़ बढ़ी आसिला, पुणी बतास बहिला और सही घर को धक्का मारिला, आउ ताहा पड़िला नहीं, कारण पत्थर उपरे ताहार मूलदुआ थिला। आउ जे कहीं मोर एही समस्त कथा शुणी पालन करे नहीं से बालुका उपरे गृह निर्माण करी जड़े मूर्ख लोक सदृश हब। वृष्टि आसिला, बढ़ी आसिला, पुणी बतास बहिला
ଓ ସେହି ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ତାହାର ପତନ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କି ସୁନ୍ଦର ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବାହିକ ଭାବେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ନିଜର କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ତ ଡାକ ଛାଡ଼ିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରା ଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ବାହିକ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ତାହାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାହାଙ୍କର ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିବା ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ ନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗତରେ ଥାଇ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇନାହୁଁ, ଜଗତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଛୁ। ଯାକୋବ 4:4 ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ତୁମେ ଜଗତ ପ୍ରତି ମିତ୍ରତା କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଶତ୍ରୁତା ଲାଭ କରୁଛ। ସେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବବାଣୀ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେସବୁ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ଚାଲିବା, ବାକ୍ୟର ଆମେ ମର୍ମକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ନତ ହେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ନମ୍ରତା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାହାଙ୍କର ହେବ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ବାହିକ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋହର କଥା ଯେ ଶୁଣେ, ଯେ ପାଳନ କରେ ଓ ସେ କ'ଣ କରେ, ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ। ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ପାଳନ କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ଚାଲିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ବୁଝିବା ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଧରି ରଖନ୍ତି ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ବାଲି ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଆଉ ଯେ ତାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ, ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଭୁ ତାହାର ଅଧର୍ମକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ତାର ଅଧର୍ମତାକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ପାଳନ କରୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନମ୍ରତା ଭାବ ଯଦି ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସହିତ ଯଦି ଧରିଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଟଳମଳ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଟଳମଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର କରିବେ। ଯେଶାୟା 40:31 ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ମନ୍ଦତାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି
ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଆଜି ତୁମ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଧରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ତାହାର ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ବୟସ୍କ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ସହଜେ ଇଗଲ ପକ୍ଷୀ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ। ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ? ଯେଉଁ ଚଟାଣରୁ ସେ ଆସିଥାଏ ସେ ଚଟାଣକୁ ସେ ଚାଲିଯାଏ। ଏକାନ୍ତରେ ବସିକି ସେ କ'ଣ କରେ? ତାର ଶରୀରର ସବୁ ପକ୍ଷୀକୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ଥଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରି 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 ସେ କ'ଣ କରେ? ତାକୁ ବାହାର କରେ। ଆଉ ତାର ଡେଣାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଥାଏ ସେ ଡେଣାକୁ ସେ ଚଟାଣରେ ବାଡ଼ାଏ 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 ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଢିଲା ହେଇଯାଏ ଆଉ ବାହାରିଯାଏ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରେ? ତାର ସେ ଥଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚଟାଣରେ ଘଷି ଘଷି କ'ଣ କରେ? କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନୂଆ ବଳରେ ବଳିୟାନ ହୁଏ। ଆଉ ତାର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ରୁମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାର ପକ୍ଷୀ ନାହିଁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ରୁମ କ'ଣ ହୁଏ? ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ହୁଏ? ପୁଣି ଆସେ ତାର ଶରୀରରେ, ସେ ନୂଆ ବଳ ପାଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ପାଷାଣ ହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯିଏ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ କେବେ ବି ତାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ପାଷାଣକୁ ଧରି ରଖିଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶରୀରକୁ କ'ଣ କଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା। ସେଇ ଚଟାଣରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ନିଜକୁ କ'ଣ କଲା? କ୍ଷତ କଲା, ରକ୍ତାକ୍ତ କଲା। ଆଉ ସେ ନୂଆ ବଳ ପାଇଲା, ନୂଆ ପକ୍ଷୀ ପାଇଲା, ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ପୁନର୍ବାର ସେ ଉଡ଼ିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମମାନେ ହେବା। ଯଦି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳତାର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ଯଦି ଆମମାନେ ନୂଆ ବଳ ପାଇଅଛୁ, ନୂଆ ଶକ୍ତି ପାଇଅଛୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ହେବ? ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖି ଆମ ଚେହେରାକୁ କିଛି ସମୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଆମମାନେ ଦର୍ପଣ ଦେଖିଲୁ, ମୁହଁରେ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଲୁ, ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଲୁ, ତାପରେ ଆମମାନେ ଦର୍ପଣ କଥା ଆମମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ଆମମାନେ ଚାଲିବା, ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା। ଯେପରିକି ଆମମାନେ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବା।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଷାଣ ଯେ ନିଜେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିଛୁ ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ଗୃହ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା। ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା, ତାହାଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ଦେବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଶକ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳତାର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହିକ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ସେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସହିତ ଆମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ଗୌରବମୟ ରାଜା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା, ତୁମ ଦୟାନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ଆସିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଜଣା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପଥ ଦେଖାଅ, ତୁମର ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ତୁମର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବୁ, ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିବୁ। ଏହି ନୂତନ ଜୀବନରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଧରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ବାହିକ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷର ଜୀବନ କାଟିବୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଅଛ, ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ପିତା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଚନ୍ଦ୍ର ରଖୁଛୁ। ଆଜି ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଆଲୋକ ଦେଖାଅ। ତୁମର ସେଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଆଜି ସେଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ, ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଦୟା କର ପିତା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣୁଅଛ, ଉତ୍ତର ଦେଉଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତେରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେମିତି ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମନ୍ଦଟା ରକ୍ଷା କର, ଯେଣୁ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ହେଉ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। AM Music.